एको सतगुरु प्रसाद आद गुर नमे जुगाद गुर नमे सतगुरु नमे श्री गुरुदेव ए नमे। प्यारी साध संगत जी, जो अज असीं ये शब्द लैके आए हाँ, श्री गुरु रविदास जी महाराज जी का लिखा हुआ शब्द है। आप जी ने इस शब्द दे विच जो यानी कि संगत नूं समझाउण दी कोशिश की है, उस ते असी विचार करांगे। आप जी की लिखते ने, चमरठा गांठ ना जानी, यानी कि चमरठा गांठ ना जानी लोग गठावे पनिया। ये गुरु ग्रंथ साहब दे विच शब्द दर्ज है। कहते आर नाही जय तोपू नाही रामबी ठाऊं रोपू। हुण प्यारी साध संगत जी, आप जी इस लिखते ने कि इस दुनिया दे उत्ते जदों संत महात्मा आउंदे ने, वो अपना जानी कि जीवन निर्वाह करने वास्ते वो दुनिया के उत्ते कर्म अपना करते हैं। कर्म की दसा नहां की किरत कर्म करते हैं, पर इस दुनिया ते संत महात्मा ते अपना कोई कार्य नहीं हुंदा। ते वो जदों भी आउंदे ने आके साडे जीवां नूं समझाउण वास्ते जां उन्हां नूं इस काल दी नगरी चों कढ के वापस सचखंड ले जाण वास्ते आउंदे ने। ते महात्मा होए ने, वो लिखते ने, पर स्वार्थ के कारणे संतन तरा है दे। बई इत्थे आउंदे ने, उन्होंने अपना कोई स्वार्थ नहीं हुंदा, उन्होंने अपना कोई काम नहीं हुंदा, लेकिन वो इत्थे आउंदे ने दूसरियां दा भला करन वास्ते। प्यारी साध संगत जी, आप सब नूं पता होए श्री गुरु रविदास जी महाराज इस दुनिया ते आए तो उन्होंने नीच यानी कि जाति जिस तरह चमार जात दे विच जन्म लिया। हुण उन्होंने जन्म लैके सानू की समझाउण दी कोशिश की है कि किसी भी यानी कि जात जां किसी वर्ण च आके कोई महात्मा आया होवे तो उन्होंने दसा नेहां दी किरत करनी बहुत जरूरी है। हुण कहंदे वेद पढ़ियो पंडित बनियो, वेद पढ़ियो पंडित बनियो गाठ पनी तो चमार। जिहड़ा कहंदे जुत्तियां गठदा है, वो जिले गठन लगा तो उन्होंने लोग कहण चमार कहण लग पे। पर कहंदे जिहड़ा वेद पढ़दा है, वेद पढ़ के वो की कहंदे वो वेद पढ़दा, उसनूं असीं पंडित कहण लग पे। हुण रविदास जी कहंदे ने, रविदास मनुख एक है, सारे ही मनुख एक ही हन। कहते नाम तरे हैं चार। वो कहते इस दुनिया ते उन्हां दे नाम जिहड़े तरे आ, वो चार प्रकार दे चने, जिसनूं आपां सारे जानते हैं, पंडित, खत्री, ब्राह्मण, जां जिसनूं आपां सूद और बैस। ये कहते चार तरह के इत्थे नां धरे हुए। पर इंसान की एक्चुअली असली जात जिहड़ी वो इक्को ही है। हुण कहंदे ये चार ही जिहड़े इंसान हन, इन्हां नूं उस सच्चे पातशाह ने की कीता है। कहंदे एका सूत परोई माया, एका सूत परोई मणियां। वो माया ने उन्होंने कहंदे मणि दे विच इदां परोया होया। कहंदे गाठ भिन्न 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 तणियां। वो कहंदे गठ दे विच इस तरह उन्होंने परोया कि भिन्न 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 प्रकार दे, कहंदे चार वारी लिखते ने, उन्होंने कहते तनी च पा के उसकी गठ माला बनाती। हुण प्यारी साध संगत जी, इत्थे सानू की समझाउंदे ने, वो किहड़ी गठ पाई, वो कहते सूत किहड़ा पाया। वो जिहड़े शब्द साडे अंदर आत्मा नूं कंट्रोल करदा उसनूं पाया। पर कहते चार प्रकार की भणियां जुदी जुदी किस तरह कीती, जिसनूं असीं कहंदे आ किस तरह पैदा होंदे। असीं जीव, दुनिया के जीव कुछ तो आंडिया तो पैदा होंदे ने, फिर एक कहते झिल्ली च पैदा होंदे ने, जिसनूं असीं इंसान भी जिस दे विच आंदे। फिर कहते एक मौसम बदलण दे नाल यानी कि दुनिया ते वो पैदा होंदे ने, असीं सारे ही जान। फिर कहते ये बनस्पति उस समा आउण ते यानी कि बनस्पति पैदा होंदी। ये कहते चार प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार की, ये सारे ही कहते वो शब्द के आधार पर आउंदे। की लिखा, एका सूत परोई मणियां गाठी भिन्न 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 तणियां।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਗੱਠ ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਪਿਆਰੀ ਸਹੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਅੰਡਜ, ਜੇਰਜ, ਸੇਤਜ ਔਰ ਉਤਪਤ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜੀਵ ਪੈਦਾ। ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਮਰਠਾ ਗਾਂਠ ਨਾ ਜਾਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਬੰਧਨ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਲੋਕ ਗਠਾਵੇ ਪਨੀਆਂ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗਠਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਯਾਨੀ ਕਿ 10 ਨਹੁੰਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਊ, ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਬਾਰੇ। ਹੁਣ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਰਵਿਦਾਸ ਹੋਨਿਜ ਹੱਥ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਖੂ ਰੰਭੀ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ, ਰੋਟੀ ਰੋਜੀ ਦਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਔਜ਼ਾਰ ਰੱਖਦਾ। ਇਹ ਔਜ਼ਾਰ ਜਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਖੱਟਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਜੋ ਕਰੇ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਤਜ ਬਨ ਨਹੀਂ ਜਾਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 10 ਨਹੁੰਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਹੁਣ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੀਵ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜੀਵ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਫਸ ਗਏ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਬੈਠ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਚੜ੍ਹਾਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਸੈਰ ਕੀਤੀ, ਮਨ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਦੁਨੀਆ ਥੱਲੇ ਆਏ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਉਸ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸੂਖਸ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ। ਇਹ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ, ਇੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਪੜਾ ਮਿਲਿਆ ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀਤਾ ਕੀ? ਇਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਸੂਤਕ ਸਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਇੱਥੇ ਜੀਵ ਆ ਕੇ ਕਾਮ ਔਰ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਸਤਾ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸੂਤਕ ਸਦਾ। ਉਹ ਵਾਸਤਾ ਪਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਸੂਤਕ ਸਦਾ, ਸੂਤਕ ਲੋਭ ਸਮਾਏ, ਸ਼ੀਲ ਸਰੋਵਰ ਨਹਾਈਏ ਤਾਂ ਹੀ ਸੂਤਕ ਜਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵਾਸਤਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੌੜ ਭੱਜ ਪੈ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਮ ਔਰ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਜੋ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਵਿਹਾਰ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਗਿਆ, ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਨਿਤ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੀਲ ਸਰੋਵਰ ਨਹਾਈਏ ਤਾਂ ਹੀ ਐਸੋ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੀਲ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਗਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਤਰ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਊ। ਪਰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਸ਼ੀਲ ਸਰੋਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਚਮਰਠਾ ਗਾਂਠ ਨਾ ਜਾਣੀ
ਲੋਗ ਗਠਾਵੇ ਪਨੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਧਨ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੂਤ ਕਸਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੱਠ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਪਜੀਵਿਕਾ ਕਮਾਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਉਸ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਲਈ ਵੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਅੱਧੀ ਕੜੀ ਕੀ ਦੱਸਦੇ, ਆਰ ਨਹੀਂ ਜੈ ਤੋਪੂ ਨਹੀਂ ਰਾਂਬੀ ਠਾਉ ਠੋਪੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੋਈ, ਇਹ ਆਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੱਠਦੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੁਰਾਖ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਰ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਗਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹੀ ਰੰਬੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਰੰਬੀ ਰੱਖੀ ਕੋਲ, ਪਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਰੰਬੀ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਠਾਉ ਰੋਪੂ, ਨਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦੇ ਸੱਟ ਮਾਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਖ ਲਾਉਂਦੇ ਜੁੱਤੀ 'ਚ ਉਹ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਔਜ਼ਾਰ ਜੁੱਤੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਚ ਸਕਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਰੰਬੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਠਾਉ ਰੋਪੂ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਠੱਗੀ ਤੇ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਦੱਸਦੇ, ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਵੱਜ ਗਏ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਵੱਜ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਬੰਧਨੀ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਨਾ ਬਈ ਆਹ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਇਨਸਾਨ ਕਰਦਾ, ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਬੰਧਨੀ ਭਾਈ ਕਰਮ ਧਰਮ ਬੰਧਕਾਰੀ। ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਆਸ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਧਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਾਲ ਫਸਾਉਣਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਹੁਦੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਧਨ ਬਣਨਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਬੰਧਨੀ ਭਾਈ ਕਰਮ ਧਰਮ ਬੰਧਕਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਧਰਮ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਕੰਨ, ਉਹ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਜਗ ਜਾਇਆ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਖੇਲ ਹੈ, ਪਾਪ ਔਰ ਪੁੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪਿਆਰਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਡੋਰ ਸੀ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨਾਮ ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੋਝੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਬੰਧਨੀ ਭਾਈ ਕਰਮ ਧਰਮ ਬੰਧਕਾਰੀ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਜਗ ਜਾਇਆ। ਇਹ ਪਾਪਾਂ ਤੇ ਪੁੰਨਾਂ ਦੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਗਰੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬਿਨਸੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਸੇ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਅੱਛੇ ਹੋਣ ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਵੇਂ, ਨਾਮ ਕਿਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਨੀਚ ਜਾਤ 'ਚ ਕੋਈ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਆਇਆ ਜਾਂ ਉੱਚੀ ਜਾਤ 'ਚ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੋ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਸਾਧ ਕੀ, ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਉਪਦੇਸ਼। ਉਸ ਦੀ ਜਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੋ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਭੇਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਨੀਚ ਜੱਤ ਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹਿਤ ਨਾਨਕ ਇਹ ਜੀਵੋ ਕਰਮ ਬੰਧਾ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਬੰਧਨ ਲੱਗ ਗਿਆ।
ਕਹਿਤ ਨਾਨਕ ਇਹ ਜੀਉ ਕਰਮ ਬੰਧ ਹੋਈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੰਧਨ ਪੈ ਗਏ। ਉਹ ਬੰਧਨ ਪੈ ਗਏ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭੇਟੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਲੱਭਣਾ ਪਊ। ਜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਟਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਲੱਭਦਾ, ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਰ ਨਾਹੀ ਜੈ ਤੋਪੂ ਨਾਹੀ ਰਾਂਬੀ ਠਾਉ ਠੋਪੂ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੇਖ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਠਾਉ ਠੋਪੂ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਤਲਾ ਜਿਹੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ। ਉਹ ਲੋਹੇ ਦਾ ਤਿੰਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕੜੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਲੋਗ ਗੱਠ ਗੱਠ ਖਰਾਬ ਕੁੱਚਾ। ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਆਏ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗੱਠਣ ਬੰਦ ਲਿਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਧਨਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਲਿਆ। ਉਹ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਖਰਾ ਔਰ ਬਗੁੱਚਾ, ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗਾਣਾ, ਹੋਂ ਬਿਨ ਗਾਠੇ ਜਾਏ ਪਹੁੰਚਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਗੈਰ ਗੱਠ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਔਰ ਪੁੰਨ ਹੈ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਔਰ ਪੁੰਨ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਜੇ ਜੀਵ ਦੇ ਕੱਲੇ ਪਾਪ ਹੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋਊ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲੇ ਇਹਦੇ ਪੁੰਨ ਹੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੂਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਪਾਪ ਔਰ ਪੁੰਨ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ 84 'ਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਵੀ 84 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਖਰਾ ਬਗੁੱਚਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਹ ਪਾਪਾਂ ਔਰ ਪੁੰਨਾਂ 'ਤੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਾਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੰਨ ਚੰਗੇ ਹਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਪਾਪ ਔਰ ਪੁੰਨ ਦੋ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਦਿਖਾਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀਵ ਆ ਕੇ ਲੋਗ ਗੱਠੇ ਗੱਠ ਖਰਾਬ ਕੁੱਚਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਗੰਢਣ ਗੰਢੀਏ ਲਿਖ ਪੜ ਬੂਝੇ ਭਾਰ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੁਗਲੀ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣਨਾ ਇਹ ਵੀ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਰਮ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਖ ਪੜ ਬੂਝੇ ਭਾਰ। ਉਹ ਜੇ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਉਹ ਭਾਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬੋਝ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੁਣ ਸੁਣ ਗੰਢਣ ਗੰਢੀਏ ਲਿਖ ਪੜ ਬੂਝੇ ਭਾਰ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕੁਟੁੰਬ ਸਭ ਜੀਆਂ ਕੇ ਬੰਧਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਕੁਟੁੰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਕੁਟੁੰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਟੱਬਰ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੁਟੁੰਬ ਸਭ ਜੀਆ ਕੇ ਬੰਧਨਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੀਏ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੰਧਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਉਂ, ਭਰਮ ਭੂਲਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਇਸੇ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਬੈਠਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਧਨ ਪੈ ਗਏ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਛੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਗੁਰੂ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਬਗੈਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਬੰਧ ਪਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਖ ਦਵਾਰ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਨੇ ਕਿ ਸ਼ੀਲ ਸਰੋਵਰ ਨਹਾਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸੂਤਕ ਜਾਏ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ੀਲ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ ਬਿਲਾ ਨਾਗਾ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਸ਼ੀਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ, ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਪ ਹਨ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਜਗ ਤਾਗੋ ਸੂਤ ਕੋ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੀ ਜੱਗ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੂਤ ਤੇ ਇੱਕ ਸੂਤ ਚ ਪਰੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੈਂਦ ਸੰਬੰਧੇ ਮਾਈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਮਾਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਹਨ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਮਾਈ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਗਾ ਬਣਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕਾਮ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੌੜਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਕ੍ਰੋਧ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੌੜਦੇ, ਕਦੀ ਮੋਹ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਲੋਭ ਮੋਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੌੜਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਹਿ ਦਿਸ, ਇਹ ਚਾਰ ਚਪੇਰੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਗੁਰੂ ਗਾਂਠ ਨਾ ਛੁੱਟੀ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਬੰਧਨ ਪੈ ਗਏ ਆ ਇਹ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬਚ ਨਾ, ਬਿਨ ਗੁਰੂ ਗਾਂਠ ਨਾ ਛੂਟੇ ਭਾਈ ਥਾਕੇ ਕਰਮ ਕਮਾਈ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਕਰਮ ਆਪਣੀ ਮਨਮਤ ਨਾ ਕਰ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਥੋਂ ਹੁਣ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਗੁਰੂ ਗਾਂਠ ਨਾ ਛੂਟੇ ਭਾਈ ਥਾਕੇ ਕਰਮ ਕਮਾਈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਕਰਮ ਕਮਾ ਲਾ, ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਤੂੰ ਵਾਸਤੇ ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਜਪ ਤਪ ਨੇਮ ਆਚਾਰ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਬੰਧਨੇ ਹੀ ਬਣਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਘੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਮਤ ਤੂੰ ਲੈ ਆਣੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਅਣਜਾਣ ਆ, ਤੂੰ ਭੋਲਾ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਅਗਰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੱਤ ਲੈ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ। ਗੁਰ ਕੀ ਮੱਤ ਤੂੰ ਲੈ ਆਣੇ, ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਬਹੁ ਡੂਬੇ ਸਿਆਣੇ। ਜਿਸਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਮੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਤੇਰਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ। ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਡੁੱਬੇ ਬਹੁ ਸਿਆਣੇ, ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੀਗਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕੀ ਭਗਤ ਕਰੋ ਮਨ ਮੀਤ, ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ ਤੁਮਾਰਾ ਚੀਤ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਕਰੋ ਮਨ ਮੀਤ। ਹਰਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਿਆ ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ ਤੁਮਾਰੋ ਚੀਤ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਮਲ ਹੋਊ। ਹੁਣ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਭਉ ਜਲ ਡੂਬਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾਢੇ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਤੇ ਇਹ ਆ ਗਏ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਲੋਗ ਗਠੇ ਗਠ ਖਰਾ ਬਕੁੱਚਾ, ਹੋਂ ਬਿਨ ਗਾਠੇ ਜਾਏ ਪਹੁੰਚਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਠ ਪਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਗੱਠ ਪਾ ਵੀ ਲਈ ਆ, ਇੱਥੇ ਕਰਮ ਕਰ ਵੀ ਲਏ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਊ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਵ ਜਲ ਡੂਬਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾਢੇ, ਭਵ ਜਲ ਡੂਬਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾਢੇ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਟੂਟਾ ਗਾਂਢੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਖਰਿਆ ਜਦੋਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਬਣੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਦਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਨ ਮਤ ਨਾ ਇਹ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭਉ ਜਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਨਮ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਉਹ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਟੂਟਾ ਗਾਂਢੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਠ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਭਗਤੀ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰੋ, ਗੁਰ ਕੀ ਭਗਤੀ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਕਰੋ ਪਿੱਛੇ ਔਰ ਪਾ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਜਿਤਨੇ ਵੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਮ ਤੇਰੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ
तो जो गुरु तो उपदेश मिलिया ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹਦੇ गुर की भगति दृढ़ कर करो पीछे और अपाए होर कहते कोई उपाव ना करो गुरु की भगती के उत्ते दृढ़ कर यानी कि दृढ़ कर पूरा जोर ला दिओ बिन गुरु भगत मोह जग बिन गुरु भगत मोह जग कभी ना कट जाए इस दुनिया के उत्ते कदी भी कहते फिर तुसी ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੱਗ ਦਾ ਮੋਹ ਜੱਗ ਕੀ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੁਟੁੰਬ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜੱਗ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਪਾਈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਬਿਨ ਗੁਰੂ ਭਗਤੀ ਮੋਹ ਜਗ ਕਬੂ ਨਾ ਕਟਿਆ ਜਾਏ फिर ये दस फिर अगे दस मोटे बंधन जगत के जेड़े मोटे मोटे बंधन आ ये जगत के मोटे बंधन जगत के कटे हुण अगे समझाउंदे ने सानू कि लोग गठे गठ खरा बगुचा हों बिन गाठे जाए पहुंचा हुण सानू अगली लास्ट कड़ी च समझाउंदे ने कि रविदास जपे राम नामा रविदास जपे राम नामा मोहे जमस्यू नाही कम्मा कहते भी मैं रविदास जी कहते वो जाप जपिया जिहदा कि मैनू राम नाम दा मैनू जो उपदेश मिलिया सी मोहे जमस्यू नाही कम्मा हुण कहते मैनू जम दा कोई डर नहीं पर इत्थे रविदास जी कहते हुण कहते ये भी आ जदों कहते राम नामा जदों कहते राम नामा कहते जपन लग पिया मेरे अंदर वो प्रगट हो गया वो सतगुरु प्रगट होया जपे राम नामा हुण कहते ओहो मेरे अंदर प्रगट है की कहते तो कहते वो जो सतगुरु ही साडे मेरे अंदर प्रगट हो गया परमात्मा ही प्रगट हो गया तो कहते मैनू हुण जमां दा की डर आ मोह जमस्यू ना ही कम हुण मैनू जम नहीं आके यानी कि मेरी मैनू खराब नहीं कर सकते जां मैनू किसी तरह का उन्हां तो डर नहीं रहा हुण प्यारी साध संगत जी इत्थे की दसदे ने कबीर हमरे नाम बल ये कहते राम नामा जिहड़ा आ जिहड़े जपण तो बाद जिहड़ी अंदर वो ताकत पैदा हो जाती शब्द पादा पैदा हो जाता जिसनूं असीं कहंदे धुन कहंदे शब्द धुन गुरबाणी हर की कथा कहानी जो सर कुछ कहते वो अंदर प्रगट हो गई कि इत्थे की कहते कबीर हमरे नाम बल कबीर साहब अपने टाइम ते दसते ने कि जेड़ा कहते मेरे अंदर हुण नाम प्रगट हो गया जिदा रविदास जपे राम नाम वो कहते कबीर साहब मेरे अंदर कहते जेड़ा हुण राम दा नाम प्रगट होया वो धुन प्रगट हो गई ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਤ ਦੀਪ ਨੌ ਖੰਡ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਧੁਨ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਸੱਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਰਜ ਰਿਹਾ ਕਬੀਰ ਹਮਰੇ ਨਾਮ ਬਲ ਸੱਤ ਦੀਪ ਨੌ ਖੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਜਮ ਡਰ ਪੈ ਸਭ ਭੈ ਕਰੇ ਜਮ ਡਰ ਪੈ सब भै करें गाज रहा ब्रह्मंड जिदा हजूर ने उपर कहा सी मोहे जमस्यू ना ही कम कि इत्थे कहते उस शब्द दे नाल राम दे नाम दे नाल जिहड़ा अंदर प्रगट हो गया जिहड़ा जप हो रहा अंदर मेरे उहदे नाल कहते सत्तां दीपां नौवां खंडां च वो कहते सारे जम डरते आ सब भै करदे जिहड़ियां अंदरलियां ताकतां जाग गाज रहा ब्रह्मंड वो कहते गजदा हुण अंदर ब्रह्मंड उस नाम दे नाल उस नाम दे विच इन्नी ताकत है हुण सानू समझाउंदे ने हों कबीर सुनो नर भाई कहते कबीर साहब कहते ने भी सारे ही दुनिया विच मैं कहना आ भी सुनो नर भाई राम नाम बिन किन गत पाई किसी ने भी वो राम दे नाम जिहड़ा अंदर आ उस तो बगैर नहीं किसी ने भी जानी कि गति प्राप्त हुई कहो कबीर सुनो नर भाई राम नाम बिन किन गत पाई किसी ने नहीं कहते पाई दुनिया च इदां मैं देखण च मैनूं आउंदा आ हुण प्यारी साध संगत इत्थे सानूं समझाउंदे ने कि सो क्यों बिसरे जे बिख ते कांटे हुण कहते जो राम नाम जिसने मैनू जोड़ दिता राम दे नाम दे नाल वो कहते हुण मेरे कोलों क्यों बिखरे क्यों कि जिस वो शब्द अंदर मेरे जदों प्रगट कर लओगे
फिर कहते जन्म जन्म का टूटा गंढे, जिन्हें कहते जन्मां जन्मां तो मैं इत्थे भटक रहा सी, मैनू कहते उत्थे टुੱਟੇ ਨੂੰ ਉਹ शब्द दे नाल गंढ दिता। इस करके सो क्यों बिछरे जे बिख ते काढे। ये जिहड़ी दुनिया है ये बिख है, असी शरीर दे विच साडे च ਉਹ बिख है, जदों असी खांदे हां ਉਹ बिख है, जो असी दुनिया ते कार्ज करते हैं फिर जींदे हां मरदे हां असी बिख यानी कि जहर चों ही निकलते हैं। कहते जन्म जन्म का टूटा गंढे, वो संत सतगुरु सानू जन्मां जन्मां तो फिर वो टुੱਟੇ ਨੂੰ नाल गंढ दिंदे आ। अगे की समझाउंदे ने श्री गुरु रविदास जी महाराज दा विचार है, ये दसते ने एक घड़ी कहते तुमरे भजन कटे जम फासा, वो जमा दा ना उत्ते आउंदा ख्याल, कहते तुमरे भजन जिहड़ा उस दा भजन करता है परमात्मा दा, उस दे कहते की है तुमरे भजन कटे जम फासा। वो परमात्मा जिसले कहते प्रगट अंदर हो जाता, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜਮਾਂ ਦਾ ਫਾਹਾ ਪਿਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਭਗਤ ਹੇਤ ਗਾਏ ਰਬਦਾਸਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਈਓ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਗਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹੁਣ ਪਿਆਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਅਮੀ ਰਸ ਪੀਆ, राम नाम अमी रस पिया रविदास पयो खलासा। मैं कहते इस दुनिया के उत्ते खलास यानी कि इत्थों छुटकारा या मेरे बंधन किद्दां टुटे, राम नाम अमी रस पिया। वो कहते जिहड़ा अंदर शब्द ने मैनू कहते अंदर जिहड़ा रस दिता अमृत दिता, उहदे नाल कहते मैं कीता पिया रविदास पयो खलासा। इस दुनिया के चक्करां चों मैं कहते सदा वास्ते खलास हो गया। तो सो रविदास जी महाराज जी की आखिरी कड़ी की कहती सी, रविदास जपे राम नामा, कहते मोह जमस्यू ना ही कामा। जिथे ये आंदा है ना रविदास कला कह के असी कहिए जपे राम नामा, हुण कहते भी मैनू ये लोड़ नहीं है, वो कहते राम जिहड़ा है वो नाम आप ही मेरे अंदर जप हो रहा। वो जिन्हों कहते हैं अनहद बाणी, अनहद बाणी पूंजी संतन हथ राखी कुंजी। वो संतां ने कुंजी ला के मेरे अंदर वो खोलती। कबीर साहब ने कई जगह ते सानू ये स्पष्ट किया, जदों कहते वो मैं कहते करदा सी तो कहते वो प्रगट नहीं होया, जदों कहते वो प्रगट होया तो कहते मैनू हुण दुनिया के उत्ते किसी चीज़ का डर नहीं। वो कहते मेरी मदद वो सच्चा पातशाह शब्द स्वरूप दे विच मेरी मदद करता है। प्यारी साध संगत जी अज का जो ये शब्द सी रविदास जपे राम नामा मोह जमस्यू ना ही कामा। सो अज का जो असी शब्द लैके आए सी बहुत छोटा जिहा शब्द सी ते थोड़ा जिहा गुंझलदार सी। सो असी चाहुंदे हां कि जिहड़ा असी जो अज प्रोग्राम कीता है ये अगर आपनूं अच्छा लग्या होवे तो आप जी ये शब्द नूं यानी कि इस चैनल नूं सबसक्राइब करो, तो जे अगर सातों कोई बोलण च भुल चुक होवे उस दे विच सानूं माफ़ी ते असीं जाच। जय गुरु।